Welcome everybody to class on health education, introduction and principles. And I'm taking two class at a time. Uh, 2406 এর 3 and 4. Class number 3 হচ্ছে health education introduction to health education and 4 হচ্ছে principles of health education. This lecture is prepared on combination of both the classes. In the class we will learn definition of health education, objectives of health education, approaches in health education, models of health education, contents of health education, principles of health education, classification of health education materials, methods of health education, and steps of planning of health education. At first, definition of health education. Definition by National Conference on Preventive Medicine in United States of America. হেলথ এডুকেশনকে বিভিন্ন ভাবেই ডিফাইন করা যায়, তো তার মধ্যে এই ডেফিনেশনটা অনেকটাই সহজ এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। যে ডেফিনেশনটা কনফারেন্স অন প্রিভেন্টিভ মেডিসিন ইন ইউএসএ তে দেওয়া হয়েছে, তাহলে অন্য অনেক ডেফিনেশনের পাশাপাশি আপনারা এটার চেষ্টা করবেন মনে রাখতে যে হেলথ এডুকেশন ইজ এ প্রসেস দ্যাট ইনফর্মস, মোটিভেটস এন্ড হেল্প পিপল to adopt and maintain healthy practices and lifestyles, advocates environmental changes as needed to facilitate this goal, and conducts professional training and research to the same end. তাহলে হেলথ এডুকেশন বা স্বাস্থ্য শিক্ষা এমন একটা প্রক্রিয়া যেটা মানুষকে জ্ঞান দিবে, ইনফরমেশন দিবে, তাকে মোটিভেট করবে এবং তাকে অ্যাডপ্ট করতে বা গ্রহণ করতে হেল্প করবে। কি গ্রহণ করতে হেল্প করবে? হেলদি প্র্যাকটিসেস, যে প্র্যাকটিস গুলো বা যে লাইফস্টাইল গুলো মানুষের হেলথকে রিস্টোর করে, সেই প্র্যাকটিস গুলো বা সেই লাইফস্টাইল গুলো সে অ্যাডপ্ট করতে হেল্প করবে এই প্রক্রিয়াটা। এবং এর জন্য যে এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ প্রয়োজন সেটার জন্য সুপারিশ করবে, এবং এর জন্য যে প্রফেশনাল ট্রেনিং বা রিসার্চ দরকার সেটাও করবে। সো হেলথ এডুকেশন ইজ এ প্রসেস that informs, motivates, and help people to adopt and maintain healthy practices and lifestyle, advocates environmental changes as needed to facilitate this goal, and conducts professional training and research to the same end. Objectives of health education. Definition এর মধ্যেই অবজেক্টিভ গুলো ছিল। নাম্বার 1, to encourage people to adopt and sustain health promotion lifestyle and practices, to promote the proper use of health services available to them, to arouse interest, provide new knowledge, improve skills, and change attitudes in making rational decisions to solve their own problem, to stimulate individual and community self-reliance and participation to achieve health development through individual and community involvement at every step from identifying the problem to solving them. There are 4 approaches to health education: regulatory approach related to legislation, service approach related to providing services, health education approach related to direct health education
sessions, and primary healthcare approach, that is health education through primary healthcare setup. Models of health education: medical model, motivation model, and social intervention model. Contents of health education, that is what are the topics on which health education is provided in our country. There are 8 contents, that is number 1, human biology. Human biology related health education content, যেমন প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বা অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে আছে অথবা বিভিন্ন টেলিভিশন, রেডিও, নিউজ পেপারে এই হিউম্যান বায়োলজির প্রজনন স্বাস্থ্য অথবা অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ সম্পর্কে বলা হয়। নেক্সট কন্টেন্ট হচ্ছে নিউট্রিশন। হেলথ, প্রপার হেলথ এনশিওর করতে গেলে মানুষের নিউট্রিশন এনশিওর করতে হবে, এবং নিউট্রিশন সংক্রান্ত হেলথ এডুকেশন দেখবেন যে অনেক বিজ্ঞাপন, অনেক বিলবোর্ড, অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই নিউট্রিশন রিলেটেড আছে। হাইজিন, হাত ধোয়া বা পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করা, এগুলো হেলথ এডুকেশনের একটা কন্টেন্ট। ফ্যামিলি হেলথ, ডিজিজ প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল, দেখবেন যে বিভিন্ন ডিজিজের উপরে বিজ্ঞাপন আছে, যে 3 সপ্তাহের কাশি হলে কাশ পরীক্ষা করে যে যক্ষার চিকিৎসা নিতে হবে, মানে যক্ষা হলে রক্ষা নেই এই কথার ভিত্তি নেই, এরকম দেখবেন অনেক বিজ্ঞাপন আছে। আবার এইডস এর আছে, বাঁচতে হলে জানতে হবে। তো এগুলো হচ্ছে এক একটা কন্টেন্ট যেটা ডিজিজ প্রিভেনশন এবং কন্ট্রোলের কাজে ইউজ হচ্ছে। মেন্টাল হেলথ, হ্যাঁ, মেন্টাল হেলথ এর উপরেও অনেক হেলথ এডুকেশন কন্টেন্ট আছে। আগে ছিল বিষণ্ণতার উপরে বা আত্মহত্যার উপরে বিভিন্ন হেলথ এডুকেশন কন্টেন্ট। প্রিভেনশন অফ অ্যাক্সিডেন্ট, দেখবেন যে প্রিভেনশন অফ অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হেলথ এডুকেশন মেটেরিয়াল, রাস্তার ধারে দেখা যায় বিলবোর্ড, হ্যাঁ, যে সাবধানে সড়ক পারাপার হন, অথবা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন দেখবেন যে একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না, এগুলো হচ্ছে হেলথ এডুকেশন কন্টেন্ট। ইউজ অফ হেলথ সার্ভিসেস, যে শুধু হসপিটাল বা শুধু হেলথ ফ্যাসিলিটি গুলো তৈরি করে রাখলেই হবে না, সেটা মানুষ ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহার না করলে ওইটার কোনো ভ্যালু নাই। তো এই জন্য মানুষ যাতে হেলথ সার্ভিস প্রপারলি ইউজ করে, এই জন্য প্রত্যেক হসপিটাল বা হেলথ ফ্যাসিলিটির সামনে ওইখানে কি কি সার্ভিস দেয়া হবে তার একটা লিস্ট থাকতে হবে। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সামনে ওই প্রতিষ্ঠানে কি কি সার্ভিস পাওয়া যায় তার যে লিস্ট, সেই লিস্টটাকে বলে সিটিজেন চার্টার। তো হসপিটাল গুলোতে সিটিজেন চার্টার অথবা বিভিন্ন বিলবোর্ড, সাইনবোর্ডে দেখবেন কি কি সার্ভিস কোথায় পাওয়া যায়। আমার মডেল ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস সেন্টারে কি কি পাওয়া যায়, হসপিটালের আউটডোরে কি কি সেবা পাওয়া যায়, কোথায় ভায়া টেস্ট করা হয়, কোথায় এক্সরে করা হয়, এগুলোর একটা রিফ্লেকশন থাকে হসপিটাল গুলোতে, বা এটা মানুষকে জানানো হয় যাতে মানুষ এই সার্ভিসটা ইউটিলাইজ করে। সেটা বিজ্ঞাপন আকারে, বিলবোর্ড আকারে বা বিভিন্ন ভাবেই সেটা প্রদর্শন করা হয়। সো দেয়ার আর 8 কন্টেন্টস অফ হেলথ এডুকেশন। এটা সবাই এগুলোর বিস্তারিত পার্ক টেক্সট বুস্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিনে বিস্তারিত আছে, ওখান থেকে উপরে নেবেন। যে 8টা কন্টেন্ট: হিউম্যান বায়োলজি, নিউট্রিশন, হাইজিন, ফ্যামিলি হেলথ, ডিজিজ প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল, মেন্টাল হেলথ, প্রিভেনশন অফ অ্যাক্সিডেন্টস এন্ড ইউজ অফ হেলথ সার্ভিসেস। এরপরে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, যে প্রিন্সিপালস অফ হেলথ এডুকেশন। হেলথ এডুকেশনের 12টা প্রিন্সিপালস আছে, প্রত্যেকটা প্রিন্সিপালস ডিটেইল পড়তে হবে। এখানে আমি লিস্টটা দিয়েছি আর মুখে বাকিগুলো বলছি, কিন্তু আপনাদের পুরোটাই পড়তে হবে। যে হেলথ এডুকেশন আমরা যখন দিব কোনো পপুলেশন গ্রুপকে বা কোনো পেশেন্টকে বা কমিউনিটির কোনো গ্রুপকে, তখন কতগুলো প্রিন্সিপাল বা নীতি বজায় রেখে সেটা দিতে হয়। 1 নম্বরে হচ্ছে ক্রেডিবিলিটি। আমি যে মেসেজটা মানুষকে দিব, সেই মেসেজটা কতটা ট্রাস্টওয়ার্দি, ডিগ্রি টু হুইচ ইট ইজ ট্রাস্টওয়ার্দি, দ্যাট ইজ ক্রেডিবিলিটি। ট্রাস্টওয়ার্দি বা বিশ্বাসযোগ্য মেসেজ দিতে হবে। আজগুবি কোনো বিষয় হেলথ এডুকেশনের অন্তর্ভুক্ত করলে সেটা মানুষ গ্রহণ করবে না।
এই জন্য 1 নম্বর প্রিন্সিপাল হচ্ছে ক্রেডিবিলিটি, অর্থাৎ আমি যে মেসেজটা প্রোভাইড করব সেই মেসেজটা ট্রাস্টওয়ার্দি হবে বা তার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে। দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল হচ্ছে ইন্টারেস্ট। আমি যাদেরকে হেলথ এডুকেশন দিব ওই বিষয়ের উপরে তাদের ইন্টারেস্ট থাকতে হবে। সাধারণত দেখা গেছে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টে আমরা যদি দেখি যে যে বিষয়ের উপর যার ইন্টারেস্ট নাই সেটা তাকে দিলেও সে নিবে না। এজন্য যে পপুলেশন গ্রুপকে আমি যে টপিকের উপরে হেলথ এডুকেশন দিব অবশ্যই সেই পিপল গুলোর ওই টপিকের উপরে ইন্টারেস্ট থাকতে হবে। ইন্টারেস্ট না থাকলে ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হবে, তারপরে হেলথ এডুকেশন দিতে হবে। দেন পার্টিসিপেশন, যে হেলথ এডুকেশন বা যে কোনো শিক্ষা লার্নিং প্রসেসে যদি অডিয়েন্সের পার্টিসিপেশন থাকে তাহলে লার্নিংটা ভালো হয়। আমরা যদি জাস্ট শুনি তাহলে আমরা ভুলে যাব, যদি আমরা দেখি তাহলে মনে রাখতে পারবো, আর যদি আমরা কাজটা প্র্যাকটিক্যালি করি তাহলে সেটা আমরা জেনে যাব, ভালো মতো জেনে যাব। তাহলে হেলথ এডুকেশন দেওয়ার সময় হেলথ এডুকেশন যারা নিবে তাদের পার্টিসিপেশন থাকবে। এরপরে মোটিভেশন, যে আমি কোনো একটা কাজ করানোর জন্য মানুষকে হেলথ এডুকেশন দিব, তো পিপলকে মোটিভেট করতে হবে। মোটিভেশন হচ্ছে কিছুই না, সাধারণভাবে যদি মনে রাখেন যে প্রত্যেকটা মানুষের নিউ নলেজ গেইন করার বা কোনো কিছু জানার বা লার্নিং এর একটা ডিজায়ার থাকে। তো সেই ডিজায়ারটাকে অ্যাওয়াকেন করে দেওয়া বা স্টিমুলেট করে দেওয়াই হচ্ছে মোটিভেশন। তাহলে আমি মানুষকে শিখাবো যে খাওয়ার আগে হাত ধুতে হবে, ডেফিকেশনের পরে হাত ধুতে হবে। এখন এই ক্ষেত্রে তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে, তাদের এটা জানার আগ্রহ তৈরি করতে হবে যে এই হাত ধুইলে কি কি উপকার, হাত না ধুইলে কি কি অপকার। এইভাবে তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে যেন তারা জানার পরে বোঝার পরে সেই কাজটা নিজেরা প্র্যাকটিস করে। তারপরে হচ্ছে পরের প্রিন্সিপাল হচ্ছে কম্প্রিহেনশন। এটা হচ্ছে যে আমি যাদেরকে হেলথ এডুকেশন দিব তারা কেমন, তাদের নলেজ লেভেল কেমন, তাদের কালচারাল পার্সপেক্টিভ কেমন, তাদের এডুকেশনাল লেভেল কেমন, কিভাবে বললে তারা বুঝবে, কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ইউজ করব। হুম, তো এই বিষয়গুলো বোঝা হচ্ছে কম্প্রিহেনশন। আমি আহ, এই ক্লাস আপনাদের যেভাবে নিচ্ছি এমবিবিএস এ হয়তো আরেক রকম নিব, নার্সিং স্টুডেন্টদের আরেক রকম নিব। আবার এই একই বিষয় আমি যদি কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়াই যারা মেডিকেল রিলেটেড না, তাহলে হয়তো অন্যভাবে বলতে হবে। তো এই অডিয়েন্সের সমস্ত বিষয়াদি জানা, অডিয়েন্সের বিষয়গুলো জানাই হচ্ছে কম্প্রিহেনশন। যিনি হেলথ এডুকেশন দিবেন অর্থাৎ সেন্ডার বা হেলথ এডুকেটর, তিনি অডিয়েন্সের এই বিষয়গুলো জানবেন, এটাই হচ্ছে কম্প্রিহেনশন। এরপরে সিক্সথ প্রিন্সিপাল হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট, অর্থাৎ একটা বিষয় আমরা বারবার বলবো। কোনো একটা বিষয়ে যদি একবার বলা হয় তাহলে সাধারণত মানুষের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে সেটা ফলো না করা। কিন্তু যখন বারবার বলবো, স্টুডেন্টদের আমরা বারবার বলি পড়ো, এটা পড়ো, ওইটা পড়ো, এই করো, ওই করো, এরকম বারবার বললে সেটা ইফেক্টিভ হয়। এই জন্য হেলথ এডুকেশনের বেলায়ও কোনো একটা বিষয়ে আমরা যদি সোশ্যাল মোটিভেশন চাই, সোসাইটিকে চেঞ্জ করতে চাই, তাহলে একবার বললেই হবে না। সেই সেশন, হেলথ এডুকেশন সেশন বা সেই কাজগুলো বারবার করতে হবে। এই বারবার করা, বারবার তাগিদ দেওয়া, এটাই হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট। এরপরে লার্নিং বাই ডুইং, অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু শিখাবো মানুষকে তখন তাকে ওই কাজটা করার সুযোগ দিব, সে করার মাধ্যমে কাজটা শিখবে। এখন আমি কাউকে হোমমেড ওরসালাইন বানানো শিখাবো, তাহলে চিনি, গুড়, লবণ এই প্রক্রিয়া ডেমনস্ট্রেট করে যাদেরকে আমি শিখাচ্ছি তাদের মধ্য থেকে সবাইকেই অথবা পারলে কিছু জনকে ওইটা তৈরি করার সুযোগ দিব, তারা নিজেরা হাতে কলমে করে তারপরে শিখবে। তাহলে হেলথ এডুকেশনের এই সপ্তম প্রিন্সিপাল হচ্ছে লার্নিং বাই ডুইং, অর্থাৎ যেগুলো কোনো প্রক্রিয়াগত বিষয় সেটা অডিয়েন্সকে করতে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে, করে করে তারা সেটা শিখবে। এইটথ প্রিন্সিপাল হচ্ছে নোন টু আননোন। এটা হচ্ছে যে আমরা যখন
কোনো অডিয়েন্সকে হেলথ এডুকেশন দিব, প্রথমেই কঠিন বিষয় বা প্রথমেই কমপ্লেক্স বিষয় দিয়ে শুরু করব না। সরি সরি প্রথমেই আহ, একদম কঠিন বিষয় দিয়ে শুরু করব না। শুরুতে এমন বিষয়ে কথা বলবো তারা যেটুকু জানে, তাদের জানা বিষয় থেকে কথা বলা শুরু করে পরে পর্যায়ক্রমে আমার যে তথ্য তাদেরকে দেওয়ার কথা, অজানা বিষয় বা যদি কোনো কমপ্লেক্স বা কম্পারেটিভলি কঠিন বিষয় থাকে, সেটা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দিব। তাহলে এই যে জানা বিষয় থেকে পরবর্তীতে অজানা বিষয়ে যাওয়া এবং সেই ইনফরমেশনটা অডিয়েন্সকে দেওয়া, এই প্রিন্সিপালটাকে বলা হয় নোন টু আননোন। অর্থাৎ অডিয়েন্সের নোন বিষয় থেকে তারপরে তাদের অজানা বিষয় বলা শুরু করব। নাইন্থ প্রিন্সিপাল হচ্ছে সেটিং অ্যান এক্সাম্পল, যে উদাহরণ তৈরি করা। আহ, যখন কোনো হেলথ এডুকেটর কোনো বিষয়ে হেলথ এডুকেশন দিবে, তখন সেই বিষয়ে সে নিজেই একটা আদর্শ হবে। যেমন আমি যদি কাউকে বলি যে আপনি স্মোকিং করবেন না, এন্টি স্মোকিং বা স্মোকিং প্রহিবিশন কোন সেশন আমি নিচ্ছি, তো যদি এমন হয় আমি নিজেই স্মোকার বা তাদের সামনেই আমি স্মোকিং করছি, তাহলে আমার এই বক্তৃতা, আমার এই ক্লাস, আমার এই হেলথ এডুকেশন ইফেক্টিভ হবে না। তাহলে যে বিষয়ে আমি হেলথ এডুকেশন দিব, সেই বিষয়ে আমার নিজেকে আদর্শ হতে হবে। অর্থাৎ আমি যদি স্মোকিং না করতে বলি, তাহলে আমি নিজেই স্মোকিং করব না। আমি যদি অ্যালকোহল না ইনটেক করতে বলি, তাহলে আমি নিজেই সেটা ইনটেক করব না। আমি যদি কাউকে বলি যে আপনি সিনসিয়ারলি ক্লাসে আসবেন, এই করবেন ওই করবেন, তাহলে আমার নিজেকেই আগে সিনসিয়ার হতে হবে। এটাই হচ্ছে সেটিং অ্যান এক্সাম্পল। এরপরে 10th প্রিন্সিপাল হচ্ছে গুড হিউম্যান রিলেশনস। যদি পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো থাকে, আমার অডিয়েন্সের সঙ্গে যদি রিলেশন ভালো থাকে, তাহলে আমার কথা শুনবে। আর যদি কনফ্লিক্টিং রিলেশন থাকে, তাহলে হেলথ এডুকেশন ইফেক্টিভ হবে না, আমার কথা কেউ শুনবে না। 11th প্রিন্সিপালস অফ হেলথ এডুকেশন হচ্ছে ফিডব্যাক। যখন আমি কোনো হেলথ এডুকেশন দিব, তখন অডিয়েন্সের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিব যে তারা আমি যা বুঝাতে চেয়েছি সেটা বুঝেছে কিনা, আর যেটা তারা করবে বলে আমি ধারণা করেছি সেটা তারা করতে পারে কিনা, এই ফিডব্যাকটা নিব। এই ফিডব্যাক নিলে হেলথ এডুকেশন ইফেক্টিভ হয়েছে কিনা সেটা বোঝা যাবে। আমরা এই যে ক্লাসে পড়াই বা ক্লাসে পড়াচ্ছি, এর ফিডব্যাক হচ্ছে পরীক্ষা। পরীক্ষায় যদি আপনারা ভালো করেন, তাহলে বোঝা যাবে আমার ক্লাস ইফেক্টিভ হয়েছে। আর ভালো না করলে ক্লাস ইফেক্টিভ হয়নি, আলটিমেটলি এটা বোঝাবে। তাহলে এই ফিডব্যাক হচ্ছে একটা হেলথ এডুকেশনের প্রিন্সিপাল, যে অবশ্যই কোনো না কোনো ভাবে ফিডব্যাক নিতে হবে, সেটা প্রশ্ন করে হোক, পরীক্ষা নিয়ে হোক, কোনো অ্যাপ্রাইজাল দিয়ে হোক, অ্যাসেসমেন্ট করে হোক, ফিডব্যাক নিতে হবে। এরপরের প্রিন্সিপাল হচ্ছে লিডার্স। দেখা গেছে যে সাধারণ কেউ যদি কোনো একটা মেসেজ দেয়, নতুন মেসেজ বা সমাজ পরিবর্তন করার কোনো মেসেজ, তাহলে সেটা মানুষ যতটা একসেপ্ট করবে, তার চাইতে কোনো লিডার, সেটা পলিটিক্যাল লিডার হোক, কোনো একজন অনেস্ট টিচার হোক, কোনো একজন মসজিদের ইমাম হোক, বা কোনো একজন পুরোহিত হোক, সমাজে গ্রহণযোগ্য এরকম যে কোনো লিডার যদি কোনো একটা মেসেজ দেয়, তাহলে সেটা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে হেলথ এডুকেশন দেওয়ার সময় আমরা লিডারদেরকে ইনভলভ করব, তাহলে হেলথ এডুকেশন বেশি ইফেক্টিভ হবে। এটাই, এই প্রিন্সিপালটাকেই বলে লিডার্স। এরপরে হেলথ এডুকেশন মেটেরিয়াল, অর্থাৎ হেলথ এডুকেশন দেওয়ার জন্য আমরা যে এইড গুলো ব্যবহার করি, সাধারণত এগুলো অডিও ভিজুয়াল এইড। এই অডিটরি এইড আছে রেডিও, টেপ রেকর্ডার, মাইক্রোফোন, অ্যাম্পলিফায়ার, ইয়ারফোনস এটসেট্রা। কিছু আছে ভিজুয়াল এইড। এই ভিজুয়াল এইড আবার দুই রকম। নট রিকোয়ারিং প্রজেকশন, কোনো প্রজেকশন লাগবে না, এরকম চকবোর্ড, ব্ল্যাকবোর্ড, লিফলেটস, পোস্টার্স, ফ্লানেল গ্রাফ, এক্সিবিটস, মডেল, স্পেসিমেন্টস, এগুলো হচ্ছে ভিজুয়াল এইড নট রিকোয়ারিং প্রজেকশন। আবার কিছু আছে রিকোয়ারিং প্রজেকশন, যেমন স্লাইডস, ফিল্ম স্ট্রাইপস, মাল্টিমিডিয়া, এগুলো হচ্ছে প্রজেকশন দরকার হয়। কম্বাইন্ড অডিও ভিজুয়াল এইডস, যেমন টেলিভিশন, সিনেমা, মাল্টিমিডিয়া,
আমি যে মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাস নিচ্ছি, আপনারা স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন, আবার কথাও শুনতে পাচ্ছেন, এটা কম্বাইন্ড মেথডের মধ্যে পড়ছে। এছাড়া টেলিভিশন, সিনেমা এগুলো কম্বাইন্ড অডিও ভিজুয়াল এইডস। নাও মেথডস অফ হেলথ এডুকেশন অর হেলথ কমিউনিকেশন, আমরা কিভাবে হেলথ এডুকেশন দিতে পারি বা হেলথ কমিউনিকেশন করতে পারি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ একজন পার্সন আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে হেলথ এডুকেশন দেওয়া যায়। এবং পার্সোনাল কন্টাক্ট, হোম ভিজিট, তার ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে অথবা হোম ভিজিট করে। পার্সোনাল লেটার্স, কোনো চিঠিপত্র দিয়ে। পার্সোনাল ইমেইল বা পার্সোনাল ফোন কল, এইভাবে ওয়ান টু ওয়ান যোগাযোগ করে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্রোচে হেলথ এডুকেশন দেওয়া যায়। গ্রুপ অ্যাপ্রোচ, গ্রুপ অ্যাপ্রোচের মধ্যে আছে লেকচার্স, যে লেকচার ক্লাসের মাধ্যমে, ডেমনস্ট্রেশন ক্লাসের মাধ্যমে, অথবা বিভিন্ন ডিসকাশন মেথড, যেমন গ্রুপ ডিসকাশন, প্যানেল ডিসকাশন, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, সেমিনার, রোল প্লে, এগুলো অ্যারেঞ্জ করেও হেলথ এডুকেশন দেওয়া যায়। মাস অ্যাপ্রোচ, যে আমি একসাথে অল্প সময়ে অনেক মানুষকে যদি কভার করতে চাই, তাহলে টেলিভিশন, রেডিও, নিউজ পেপার, প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট মেইলিং, পোস্টার্স, তারপরে মোবাইল এসএমএস, হেলথ মিউজিয়ামস, এক্সিবিশনস, ফোক মেথড, ইন্টারনেট, এর মাধ্যমে আমরা অল্প সময়ে কোনো একটা মেসেজ সারা দেশে বা ম্যাক্সিমাম মানুষকে কভার করতে পারি। এরপরে হচ্ছে প্ল্যানিং এ হেলথ এডুকেশন প্রোগ্রাম। আমরা যখন কোনো একটা হেলথ এডুকেশন সেশন অর্গানাইজ করব বা হেলথ এডুকেশন প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করব, তার কিছু প্ল্যানিং করতে হয়। সেই প্ল্যানিং এর স্টেপ গুলো এখানে বলা হয়েছে। যে প্রথমে কালেকশন অফ ইনফরমেশন অন স্পেসিফিক প্রবলেমস অ্যাজ সিন বাই দ্য কমিউনিটি। আমি কমিউনিটি যেটা ফিল করে সেই রকম কোনো একটা প্রবলেম আগে সিলেক্ট করতে হবে হেলথ এডুকেশন দেওয়ার জন্য। তারপরে ওই প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। যদি একাধিক প্রবলেম হয়, যে সোসাইটিতে বা হেলথ এডুকেশন দেওয়ার মতো 8-10টা প্রবলেম আছে, তাহলে সেখান থেকে প্রায়োরিটি বেসিসে একটা বা দুইটা সিলেক্ট করতে হবে। সেটিং গোলস এন্ড মেজারেবল অবজেক্টিভ, তারপরে আমি এই হেলথ এডুকেশনের মাধ্যমে কি অ্যাচিভ করতে চাই সেটা সেট করতে হবে। অ্যাসেসমেন্ট অফ রিসোর্স, এই হেলথ এডুকেশন দেওয়ার জন্য আমার কি কি রিসোর্স আছে, আমার সময় কতটুকু আছে, অডিয়েন্সরা কোথায় আছে, অডিও ভিজুয়াল এইড কোনটা আছে, ওখানে ইলেকট্রিসিটি আছে কিনা, স্পিকার আছে কিনা, আমার মাল্টিমিডিয়া আছে কিনা, এগুলো আগে অ্যাসেস করতে হবে, রিসোর্স অ্যাসেস করতে হবে। দেন কনসিডারেশন অফ পসিবল সলিউশন, তাহলে এইগুলো অ্যাসেস করে কিভাবে এই যেগুলো প্রবলেম আছে সেগুলো কিভাবে সলভ করা যায়, ওই প্রবলেমটা কি করলে সলিউশন হবে, সেই সলিউশনটা মাথায় রাখা। তারপরে প্রিপারেশন অফ প্ল্যান অফ অ্যাকশন, অর্থাৎ হোয়াট উইল বি ডান, হোয়েন উইল বি ডান, বাই হুম, কি করতে হবে, কখন করতে হবে, কে করবে, এটা ডিসাইড করা। তারপরে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ প্ল্যান, অর্থাৎ হেলথ এডুকেশন সেশনটা বাস্তবায়ন করা। হেলথ এডুকেশন সেশন বাস্তবায়ন হয়ে গেলে বা বাস্তবায়নের সময় সেটাকে মনিটরিং করা এবং বাস্তবায়ন শেষে ইভালুয়েট করা, যে ডিগ্রি টু হুইচ স্টেটেড অবজেক্টিভ হ্যাজ বিন অ্যাচিভড। রিঅ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য প্রসেস অফ প্ল্যানিং, আবার ওইটা রিঅ্যাসেস করা। ধরেন আমি কোনো একটা গ্রামে চাই যে প্রত্যেকটা মানুষ খাওয়ার আগে হাত ধুবে, খাওয়ার পরে হাত ধুবে, এই জিনিসটা করাইতে চাই, তাহলে গ্রামের লিডারকে ইনভলভ করে আমার একটা সেশন অর্গানাইজ করতে হবে। সেই সেশনে আমি তাদেরকে হাত ধোয়ার অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলো এক্সপ্লেইন করব, তাদের থেকে ফিডব্যাক নিব, তাদেরকে মোটিভেট করব, আলটিমেটলি তারা হাত ধোয়া প্র্যাকটিস শুরু করবে। তখন আমি দেখব কাজ শেষে বা কিছুদিন পরে ইভালুয়েট করে যে ওই এলাকার মানুষজন হাত ধোয় কিনা। যদি হাত ধোয় সবাই, শতভাগ মানুষ, তাহলে আমার হেলথ এডুকেশন সেশন যে পুরোপুরি ইফেক্টিভ হয়েছে। আর যদি দেখা যায় যে কেউ ধুচ্ছে না, তাহলে ব্যর্থ হয়েছে, আবার হেলথ এডুকেশন সেশন করতে হবে। আবার যদি এরকম হয় যে কিছু মানুষ ধুচ্ছে, কিছু মানুষ ধুচ্ছে না, তাহলে আবার হেলথ এডুকেশন সেশন ওই গ্রুপটাকে নিয়ে করতে হবে যারা ধুচ্ছে না, বা কেন তারা ধুচ্ছে না এটা খুঁজে বের করতে হবে। এইভাবে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মাধ্যমে এই হেলথ এডুকেশন
সেশন পরিচালনা করতে হয়। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে যারা সিনিয়র আছেন যে এক সময়ে গ্রামে গঞ্জে মানুষ নলকূপের পানি ছিল না, কূপের পানি খেত, নদীর পানি খেত এবং অনেক ইন্টেস্টিনাল ডিজিজ তাদের হতো। হাত ধুইতো না, অনেক পেটের পীড়া বা আহ, মানে পেটের অসুখ যেগুলো আছে আমাদের ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, টাইফয়েড, এগুলো অনেক মাত্রায় হতো। এখন কিন্তু এগুলো অনেকটাই কমে গিয়েছে, কারণ মানুষ হেলদি লাইফস্টাইল প্র্যাকটিস করে। এখন সবাই হাত ধুয়ে খাবার খায় এবং এই যে টিকা নেওয়া বলেন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং মেথড নেওয়া বলেন, অসুখ হলে হসপিটালে যেতে হবে, মডার্ন যে ট্রিটমেন্ট সেটা নিতে হবে, এই বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে ডেভেলপ করেছে। এবং এই যে হসপিটালের ফিল্ড স্টাফ যারা, ওই যে বলেছি আগে যে হেলথ ইন্সপেক্টর, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেলথ ইন্সপেক্টর, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর, এরা দীর্ঘদিন এই ফিল্ড লেভেলে কাজ করার পরেই কিন্তু এই সোশ্যাল চেঞ্জটা এসেছে। এখন মানুষ অনেকটাই সচেতন। আর হেলথ এডুকেশন স্বাস্থ্য সেক্টরের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি হেলথ এডুকেশন প্রপারলি দিতে পারেন, তাহলে মানুষের ম্যাক্সিমাম অসুখ বিসুখ হবেই না, রোগীর সংখ্যা কমে যাবে। তো থ্যাংক ইউ। আজান পড়ছে। আজকের এই হেলথ এডুকেশনের ক্লাস এটুকুই ছিল। এর যে কন্টেন্ট গুলো সবই আপনাদের যে পার্ক বইটা আছে, কমিউনিটি মেডিসিনের পার্কের বই, এটা থেকে সবাই বিস্তারিত আরো পড়ে নেবেন এবং পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিতে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। কারো কোনো প্রশ্ন বা কিছু বলার থাকলে বলেন। নাই, তাহলে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।